عالمی وبا کو کورونا خطرناک صورتحال اختیار کر گئی۔ ملتان اور سرگودا میں مزید 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملتان میں 24 افراد میں کووڈ-19 کی تشخیص ہو گئی ہے۔ 21 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ 5 وینٹیلیٹر پر منتقل۔ سرگودا ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 118 ریکارڈ کی گئی ہے۔ 58 نئے کیسز بھی سامنے آ گئے۔ بہاولپور میں 40 افراد کورونا وائرس کا شکار۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 668 ہو گئی۔ عالمی وبا کورونا خطرناک صورتحال اختیار کر گئی۔ ملتان اور سرگودا میں مزید 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملتان میں 24 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص۔ 21 کی حالت تشویشناک۔ 5 افراد وینٹیلیٹر پر منتقل۔ سرگودا میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 118 ریکارڈ۔ 58 نئے کیسز بھی سامنے آ گئے۔ بہاولپور میں 40 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 668 تک پہنچ گئی ہے۔ رحیم یار خان میں کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ مزید 12 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ہیڈ آف گائنیکالوجسٹ ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ ماجد، ان کے شوہر ڈاکٹر عبدالماجد خان اور ڈپٹی ڈی ایچ او خانپور ڈاکٹر نجیب عالم بھی کووڈ-19 کا شکار ہو گئے ہیں۔ تفصیلات حاصل کریں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے۔ عاصم، کہیے گا کورونا پنجے گاڑنے لگا؟ جی، رحیم یار خان میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں میں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آج بھی 12 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ہیڈ آف گائنیکالوجی ڈپارٹمنٹ شیخ زاید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر شازیہ ماجد اور ان کے شوہر ڈاکٹر عبدالماجد خان جو اینستھیزیا کے ڈاکٹر ہیں، ان میں بھی کورونا وائرس، ان کے 2 بچوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی ڈی ایچ او خانپور ڈاکٹر نجیب عالم، ان میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس سے ڈاکٹر اور تمام شہری متاثر ہو رہے ہیں۔ جو 12 پیشنٹ جو سامنے ہیں، ان میں 5 جو گورنمنٹ لیب کی ہے، جس میں سرکاری طور پر جن کے نمونے بھجوائے گئے تھے، ان میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 7 افراد ایسے ہیں جن کے پرائیویٹ لیب سے ان کے نمونے پازیٹیو آئے ہیں، اور اس وقت رحیم یار خان میں 108 پیشنٹ زیر علاج ہیں۔ دوسرے فیز میں 200 سے زائد پیشنٹ کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ 6 افراد اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں اور باقی جو ہے وہ صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کی طرف جا چکے ہیں، اور مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے روز بھی 48 گھنٹوں میں 48 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی، اور آج بھی 12 افراد میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ عاصم صدیق، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف ضلع انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ ضلع انتظامیہ کی MDA اور پلواصل کے علاقوں میں کارروائی۔ خلاف ورزی پر 40,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ سماجی فاصلے اور ماسک نہ پہننے پر دکاندار کو 40,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ کورونا SOPs کے خلاف ورزی پر 3 دکانوں کو بھی سیل کر دیا گیا۔ کووڈ-19 SOPs پر امپلیمنٹیشن نہ کرنے والوں کے خلاف ضلع انتظامیہ کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی MDA اور پلواصل کے علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں۔ خلاف ورزی پر 40,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا، جبکہ سوشل ڈسٹینس اور ماسک نہ پہننے پر دکانداروں کو 40,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ پرائیویٹ سکولوں نے حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑا دیں۔ سرگودا میں نجی تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں۔ حکومتی احکامات کے مطابق کورونا وائرس کے پیش نظر 26 تا 11 جنوری تک تمام تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کی ہدایات کی گئی تھیں۔ محکمہ تعلیم کے افسران پرائیویٹ سکول کھولنے سے بے خبر نکلے۔ تفصیلات حاصل کریں گے فصیح اللہ سے۔ فصیح اللہ، بتائیے گا، وائلیشن جاری ہے، بچوں کی جو زندگیاں ہیں خطرے میں ڈال دی گئی ہیں؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے انسداد کورونا SOPs کو اپناتے ہوئے تمام تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا تھا، اور 26 نومبر سے 11 جنوری تک یہ تعلیمی ادارے بند رہنے تھے۔ تاہم یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیشتر ایسے پرائیویٹ سکول ہیں جن کو کھولا گیا ہے، جو کہ پرائیویٹ انتظامیہ ان کی جانب سے۔ تاہم اس میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو محکمہ تعلیم کے افسران ہیں وہ اس بات سے بے خبر دکھائی دیتے ہیں، اور ان کی جانب سے ان کو بند کرنے کے لیے کوئی جو ہے اقدامات نہیں کیے جا رہے، اور خصوصی طور پر بچوں کو بغیر یونیفارم کے ان سکولوں میں بلایا جا رہا ہے، اور وہ سکول جو کہ کالونیز میں واقع ہیں یا جو مین شاہراہوں سے تھوڑا ہٹ کر ہے، وہاں پر تمام تر تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں، وہاں پر بچے سکول جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے محکمہ تعلیم کے افسران کا یہ کہنا ہے کہ جہاں جہاں پر یہ سکول کھلے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور تمام تعلیمی اداروں کو بند رکھا جائے گا، اور 11 جنوری کے بعد ہی انہیں فنکشنل رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس حوالے سے آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ DIG ہاؤس کے اپوزٹ یہ سکول ہے کڈز جو کہ کھلا ہے، تاہم اس کے دروازے بند کر لیے گئے ہیں۔ کیمرے کی آنکھ کو دیکھتے ہی انہوں نے دروازے بند کر لیے، لیکن فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے سکول بغیر یونیفارم کے اندر جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صوفہ سکول، وزڈم سکول جو کہ 15 بلاک، 5 بلاک اور دیگر جو شہر کے اندرون علاقوں میں سکول واقع ہیں پرائیویٹ، وہاں پر تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم
जो सीईओ एजुकेशन है अब्दुल कदीर भट्टी, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि तमाम जो कि प्राइवेट स्कूल जिन्होंने अपने आप को खोला हुआ है और बगैर एसओपीस जो कि हुकूमत पंजाब की जानिब से वजह की गई थी कि 11 जनवरी के बाद इन्हें खोला जाए, उनको मुकम्मल तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वायलेशन पर फसीउल्लाह आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का गैर हाजिर तिब्बी अमले के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सीईओ हेल्थ की मुख्तलिफ मराकज़ सेहत पर गैर हाजिर अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। 2 डॉक्टर्स को ड्यूटी पर मौजूद न होने पर शोकाज नोटिस जारी। मरकज़ सेहत मल्ला फकीर की लेडी डॉक्टर जबकि BHU कोठेवाला के डॉक्टर्स को भी नोटिस जारी कर दिया गया। बुनियादी मरकज़ सेहत लोथर को डिलीवरी टारगेट पूरा न होने पर वार्निंग जारी कर दी गई। तफसीलात हासिल करेंगे बिलाल नियाज़ी से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की बात करें तो जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं वहाँ पर गैर हाजिर स्टाफ और डॉक्टर्स के खिलाफ सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक के इनेक्शन नजर आए हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ जो मराकज़ सेहत हैं उन पर जो स्टाफ मौजूद नहीं था उनको शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। इब्तदाई तौर पर एक लेडी डॉक्टर और एक डॉक्टर्स को जो शोकाज है वो जारी किया गया है। अगर हम बात करें तो सीईओ हेल्थ की जानिब से मरकज़ी सेहत मुल्ला फकीर की लेडी डॉक्टर को शोकाज नोटिस जारी किया गया जो कि ड्यूटी पर मौजूद नहीं थी। टीमों की जानिब से विजिट करने पर मालूम था कि वो आज मरकज़ी सेहत पर आई ही नहीं बगैर इतला के। जबकि दूसरी जानिब बुनियादी मरकज़ी सेहत कोठेवाला के डॉक्टर को शोकाज नोटिस जारी किया गया जो कि बगैर इजाजत के छुट्टी पर थे, जिस पर उनको जवाब तलबी की गई है। उनसे 3 रोज में जवाब मांगा गया है। दूसरी जानिब जो बुनियादी सेहत मरकज़ी सेहत लूथर है वहाँ पर जो डिलीवरी टारगेट हैं वो पूरे ना किए जाने पर जो डॉक्टर है वहाँ की उसको वार्निंग जारी की गई है और कहा गया कि इस हवाले से किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीईओ हेल्थ का ये कहना है कि तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत पर जो स्टाफ है उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा। जो टारगेट दिए गए हैं वो भी इस हवाले से उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। उसमें किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाजिर और गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलाल नियाज़ी, आपका शुक्रिया। कोट मिठन में चौक फरीदनगर से कोटला नसीर तक रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बढ़ने से हादसात मामूल बन गए। राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तफसीलात हासिल करेंगे अफजल फरीदी से। अफजल, कहिएगा किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है राहगीरों को? जी बिल्कुल, कोट मिठन और राजनपुर को मिलाने वाली मेन शाहराह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। फरीदनगर चौक से लेकर कोटला नसीर तक ये लिंक रोड है जो कि कोट मिठन और राजनपुर इंडस हाईवे को भी मिलाती है। ये रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आप हमें ये बताइएगा कि जो ये रोड है कोट मिठन और राजनपुर की मेन शाहराह, ठीक है, इस पे जगह जगह पे गड्ढे पड़े हुए, टूट फूट का शिकार है, क्या कहना चाहते हैं आप इस हवाले से? क्या दुश्वारी पेश आ रही है आप लोगों को? सर, यहाँ पे बहुत रोड टूटा हुआ है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जगह जगह पे टूटने की वजह से हादसे भी हो रहे हैं, काफी माली जानी नुकसान हो रहे हैं। लिहाजा कम अज कम इसको 20 साल बनी हुई है, सड़क है, पुरानी है, इसके ऊपर मिट्टी डालकर खड्डे वगैरह पूरे जाते हैं लेकिन इसकी मरम्मती नहीं हो रही। कम अज कम 20 साल से हम गुजारिश करते हैं बराए मेहरबानी इस रोड को दोबारा तमीर किया जाए। गुज़श्ता 20 साल से रोड टूट फूट का शिकार है अफजल फरीदी, आपका शुक्रिया। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अफजल फरीदी हमें अपडेट कर रहे थे। डीडी खान में डीपीओ उमर सईद मलिक की पुलिस के ज़रिए इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन। डीपीओ उमर सईद मलिक ने गाड़ियों के इंजन, टायर्स, बैटरियों और दीगर चीजों का जायजा लिया और नकाइश दूर करने के अहकाम भी जारी किए। आशिर इशफाक से बात करेंगे। आशिर, बताइएगा क्या कहना है मजीद डीपीओ का? जी बिल्कुल, डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक की जानिब से पुलिस लाइन में गाड़ियों की आज इंस्पेक्शन की गई है। हर माह ये इंस्पेक्शन की जाती है और बाकायदा तौर के ऊपर डीपीओ डेरा गाजी खान खुद आकर गाड़ियों को देखते हैं, चेक करते हैं और खसूस तौर के ऊपर जो ड्राइवर्स हैं उनसे मुलाकात भी करते हैं। डीपीओ साहब मौजूद हैं, मजीद बात कर लेते हैं। सर, बताइएगा हर माह गाड़ियों की इंस्पेक्शन भी की जाती है, गाड़ियों को आप खुद चेक भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर गाड़ियों के हवाले से? इस टाइम कितनी गाड़ियाँ एक्टिव हैं और किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपको बताया कि हमें कुछ नई गाड़ियाँ वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म से मिली हैं और अब हमने उन गाड़ियों की केयर मेंटेनेंस जो है वो हमारी जिम्मेदारी है और हमारा जो वज़ीर-ए-आला साहब का विजन भी यही है
کہ ان گاڑیوں کی مینٹننس، ان کی ریپیئر، ان کا تیل بدلی، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں کا فیول، اس کا بوجھ جو ہے وہ غریب آدمی پہ نہ پڑے بلکہ ڈپارٹمنٹ خود برداشت کرے۔ آج میں نے گاڑیوں کو دیکھی، انسپیکشن دیکھی، اس کا ایک سینٹرلائز سسٹم کر رہے ہیں جس کا اس کا تیل بدلی وغیرہ ہم سینٹرلائز کر رہے ہیں، بجائے کہ اس کی کوئی پلفریج ہو کوئی کسی اور پوائنٹ پہ۔ دوسرا، گاڑیوں کی جو انسپیکشن ہے وہ ایک دفعہ پہلے کریں گے، ان گاڑیوں کی ہم دیکھیں گے، کل پرسوں میں نے انسپیکشن رکھی ہے، اور اس کے بعد جب وہ مکمل ٹھیک ہوگی تو دوبارہ کریں گے تاکہ وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ کسی عام آدمی نہ پڑے۔ جی بالکل، ڈی پی او ڈی جی خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عاشر اشفاق، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر ملتان چیمبر آف کامرس میں چیمبر عہدیداران کی ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے محمد علی عباس سے میٹنگ ہوئی۔ تفصیلات جانیں گے علی ریاض سے۔ علی ریاض، کہیے گا ملاقات میں کن امور پر بحث ہوئی ہے؟ بالکل، آج ملتان چیمبر آف کامرس میں ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے آغا محمد علی عباس اور تمام تو جو چیمبر آف کامرس کے عہدیداران ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ ملتان کا ماسٹر پلان اور ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو کس طرح سے ملتان کی ڈیولپمنٹ میں ان کو ساتھ رکھا جائے اور کس طرح سے جو تمام تو اقدامات ہیں اور پلاننگ ہے ان میں ان کو شامل کیا جائے۔ اس حوالے سے ایک اچھی میٹنگ ہوئی ہے، آنسر کوشچنس بھی چلتے رہے ہیں، تو مجھے تفصیلات جانتے ہیں ڈی جی صاحب سے، ان سے پوچھتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے بزنس کمیونٹی کو لے کر چلیں گے ملتان کی ڈیولپمنٹ میں؟ جی بس ان سے ہم نے بڑا ویلیوبل آج انٹریکشن رہا ہمارا، اور اپڈیشن آف ماسٹر پلان، ہماری جو اپروول رجیم ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کا انیشیٹو ہے، اس حوالے سے بڑا ایک دورس سے انشاءاللہ اور خوشکن نتائج آئیں گے، اور بڑا ویلیوبل ان کا انپٹ رہا ہے آج۔ جی کافی ویلیوبل انپٹ رہا ہے۔ میرے ساتھ صدر چیمبر آف کامرس موجود، ان سے پوچھتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے کتنے پر امید ہیں آئندہ دنوں میں؟ آج بڑا فروٹفل ڈی جی صاحب کے ساتھ سیشن رہا ہے، اور جسے کہتے ہیں واقعی بہت ہم نے ان کا جو گو گیٹنگ ایٹیچیوڈ دیکھا ہے وہ ریئلی اپریشیبل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ لیول پہ اور اسپیشلی جو پرائم منسٹر صاحب کنسٹرکشن کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں، ان کے تمام جو ایکشن پلانز ہیں ان کو فلی سپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی قیادت پہ اور چیمبر آف کامرس دونوں مل کے جو بزنس کمیونٹی اور تمام اہل ملتان کو بہت فائدہ ہوگا۔ بزنس کمیونٹی اور اہل ملتان کا بہت فائدہ ہوگا۔ خوشگوار میٹنگ ہے ملتان چیمبر آف کامرس، ملتان کو بہتر بنایا جائے گا۔ علی ریاض، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رحیمیہ خان میں پی ٹی آئی ایم پی اے چودھری عاصم مجید کی پنجاب ٹیچر یونین کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ پنجاب ٹیچر یونین کے رہنماؤں نے ایم پی اے چودھری عاصم مجید کو اپنے مسائل سے آگاہی دی۔ ممبر صوبائی اسمبلی چودھری عاصم مجید کہتے ہیں کہ معیار تعلیم کو بہتر کرنے اور اساتذہ کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے بھرپور عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے عامر بھٹی سے۔ عامر، بتائیے گا مزید کیا یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں اساتذہ کو؟ بالکل، رحیمیہ خان میں پنجاب ٹیچرز یونین کے وفد نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایم پی اے چودھری عاصم مجید سے ملاقات کی ہے، ان سے اپنے مسائل ڈسکس کیے ہیں۔ سر، کون کون سے مسائل ہیں پنجاب ٹیچرز یونین کے اساتذہ کے، اور معیار تعلیم کو آپ کس طرح سے بہتر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب ٹیچر ایسوسی ایشن کے دوست یہاں تشریف لائے، اور میں ان کو یقین کریں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ٹیچروں کے فلاح و بہبود کے لیے اور بچوں کے ایجوکیشن کے لیے بڑے فکر مند تھے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے جو مسئلے مسائل بتائے ہیں، کچھ اسمبلی کے فورم پر حل ہونے والے ہیں اور کچھ یہاں لوکل انتظامیہ سے بات کر کے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے مسائل جو ہے ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور باقی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے عمران خان کے ویژن کے مطابق ایجوکیشن میں پہلے ہی کام ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے چونکہ کرونا آ گیا تھا اور کرونا ابھی بھی ہے، دعا سب مل کے کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری جان چھڑائے تاکہ ہم اپنا کام تسلسل سے جاری رکھیں۔ بالکل، ملاقات ہوئی ہے، مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے یقین دہانی کرائی گئی۔ مسئلے حل کیے جائیں گے۔ عامر بھٹی، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہ خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کمشنر ڈی سی، سیکٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، آر پی او سمیت دیگر اہم افسران نے شرکت کی۔ احوال جان لیتے ہیں محسن الملک سے۔ محسن، بتائیے گا کیا ایجنڈا تھا اس اہم اجلاس کا؟
डेरा गाजी खान में कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ। आला सतही इजलास की सरबराही वीडियो लिंक के जरिए सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने की है और इस वक्त भी इजलास जो है जारी है। इस इजलास में कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद, सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट साउथ पंजाब, डीसी डेरा गाजी खान, तमाम मुतल्लिका अफसरान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जो हैं वो शरीक हुए और इसमें खास तौर पर सीएम पंजाब ने तमाम जारी प्रोजेक्ट्स जो कि दर्जनों से ज्यादा हैं इस वक्त डेरा गाजी खान और इसके मज़ाफ़ात में चल रहे हैं, खासतौर पर कोह सलमान के अंदर उन प्रोजेक्ट्स की अपडेट ली और उसके ऊपर एक तफसीली जायजा लिया गया। 2 घंटे से जायद हो गए, इस वक्त भी ये इजलास जारी है जिसके अंदर सिक्योरिटी के हवाले से भी अफसरान जो हैं वो मौजूद हैं। आरपीओ डेरा गाजी खान भी इस इजलास का हिस्सा है और इस इजलास में न सिर्फ डेवलपमेंट्स के कामों के हवाले 2 से घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। हाई प्रोफाइल इजलास अब भी जारी है। मौसूल मुल्क सूरत हाल पर निगाह रखिएगा। रहीम यार खान में शेख ज़ैद हॉस्पिटल की सुनी गई। पुरानी बिल्डिंग को गिराकर नई बिल्डिंग बनाने के लिए पहला कदम उठा लिया गया। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, कहिएगा नई बिल्डिंग का संग बुनियाद कब रखा जाएगा? जी, 3 सूबों के संगम पर वाक़ शेख ज़ैद हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर हजारों की तादाद में पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं। पुरानी बिल्डिंग खस्ता हाल हो चुकी थी और हुकूमत ने पिछले बजट में भी 6 अरब से जायद यहाँ पर ये पुरानी बिल्डिंग गिराकर नया टावर बनाने के हवाले से मंजूरी दी थी और इस बजट में भी ये फंड रखे गए थे। मगर अब बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है और पुरानी बिल्डिंग को गिराने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा मनसूबा हेल्थ के हवाले से रहीम यार खान में शेख ज़ैद हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग की तामीर है। अब ये बिल्डिंग गिराने कितने तक गिराई जाएगी, कैसे गिराई जाएगी, इसका टेंडर जारी कर दिया गया, तो कैसे इसको देखा जा रहा है, कब तक ये शुरू होगा? ये अब इसका जो प्रोसेस है वो आखिरी मराहिल में है। एक PWP होती है, प्रोविंशियल लेवल की मीटिंग, उसमें PC1 जो है वो फाइनलाइज होने के बाद से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इस दौरान महकमे ने हमें हदायत जारी की हैं कि हम पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए टेंडर कर दें, तो वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में अखबारी इश्तिहार की सूरत में आवाम तक पहुंच जाएगी उसकी इत्तला। और उसके बाद जो है हम पुरानी बिल्डिंग गिरा के उनको एक प्लेटफार्म मुहैया करेंगे ताकि वो नई बिल्डिंग की तामीर के लिए काम शुरू हो। ये जो है एक 448 बेड्स पे मुश्तमिल एक टावर होगा जिसमें जदीद तरीन सहूलियात जो है उसमें ऑपरेशन थिएटर्स, ICU और सारे सर्जिकल डिपार्टमेंट्स जो है उसमें मौजूद होंगे। और उसके अलावा उसमें CSSD यानी स्टेरलाइजेशन का बेहतरीन डिपार्टमेंट, एक लॉन्ड्री स्टेट ऑफ द आर्ट, तो वो हर लिहाज से एक मुकम्मल हॉस्पिटल होगा जिसमें सारी सहूलतें जो है शेख ज़ैद अस्पताल में मुहैया की जाएंगी। रहीम यार खान के लोगों के लिए ये एक बड़ा अनमोल तोहफा होगा। सर, जो डिमोलिश की जा रही है इसका कितना टेंडर रखा गया कम से कम? इसके लिए हमने जो है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से हमें मंजूरी लेनी होती है, तो उन्होंने जो एस्टिमेटेड फ्लोर प्राइस उसकी रखी है वो तकरीबन 22 लाख रुपए से ये बोली शुरू होगी और उसके बाद फिर जिस तरह वेंडर्स आएंगे वो जिस तरह हम बोली लगाएंगे। तो बोली को 22 लाख से 22 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम का आगाज कर दिया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ई-लाइसेंस सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, बताइएगा क्या तरीकाकार है ई-लाइसेंस का? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है। ऑनलाइन सिस्टम की बात की जाए तो ई-लाइसेंस सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। निजी स्कूल जो हैं अब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फ़ीस भी ऑनलाइन जमा करानी होगी और रजिस्ट्रेशन जिस सिस्टम के तहत होगी उसी सिस्टम पर निजी स्कूल का तमाम डेटे का भी रिकॉर्ड आ जाएगा। इस तरह तमाम जो तफसीलात हैं, मुकम्मल तफसीलात उस सिस्टम पे
आ जाएंगी। चेक एंड बैलेंस के लिए भी सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है और जो निजी स्कूल मालकान को मुश्किलात पेश आती थी इससे पहले स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए, इस हवाले से भी इसका नोटिस लिया गया और ये सिस्टम जो है मुतारिफ करवाया गया। जी बेहतर रिश्वा, आपका शुक्रिया। मुल्तान डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक से स्टाम्प फरोश यूनियन के वफ्द ने मुलाकात की है। डिप्टी कमिश्नर का मुस्तहिक स्टाम्प फरोशों को इंसाफ सेहत कार्ड फ्राहम करने का ऐलान, तफसीलात हासिल करेंगे। इससे मुतल्लिक पहले आपको बताएं कि कमेटी में ACCT, आबिदा फरीद और स्टाम्प फरोश यूनियन का एक नुमाइंदा शामिल होगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सेहत कार्ड दूसरे फेज में होने वाले सर्वे के बाद जारी किए जाएंगे। मुल्तान DC आमिर खटक से स्टाम्प फरोश यूनियन के वफ्द ने मुलाकात की है। स्टाम्प फरोशों को इंसाफ सेहत कार्ड फ्राहम करने का ऐलान किया गया। कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में ACCT, आबिदा फरीद और स्टाम्प फरोश यूनियन का एक नुमाइंदा शामिल होगा। लिया में काश्तकारों को बेहतर पैदावार और पानी की बचत के मंसूबे पर काम जारी है। तफसीलात हासिल करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, काश्तकारों को बेहतर पैदावार और पानी की बचत के हवाले से महकमा ज़राअत की जानब से अच्छे मंसूबे पर जो काम है वो जारी। सर बात की तो महकमा ज़राअत की जानब से जो है काश्तकारों को लैंड लेजर लेवलर जो है वो दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर 2.5 लाख रुपए से ज़ायद की जो सब्सिडी है वो महकमा ज़राअत बर्दाश्त करे। साथ साथ जो दीगर जो अखराजात हैं वो जो जिम्मेदार हैं वो बर्दाश्त करते हैं। इस वजह से आज डिप्टी कमिश्नर लिया आसफर जहाँ ने वाटर मैनेजमेंट दफ्तर के बाहर जो है मुख्तलिफ जो 6 लेजर जिन काश्तकारों को दिए गए तो उनका यहाँ पर सामान भी दिया। उसके साथ साथ इस मौके पर पूरी तकरीब के अंदर जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस मेहमान के तौर मेहमान खुसूसी शिरकत भी की। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर एक बड़ा मनसूबा जो है काश्तकारों को यहाँ पर फराहम किया जा रहा है। सर जी बिल्कुल, सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं उनके विजन में ये बिल्कुल चीज़ बड़े अच्छी तरीके से शामिल है कि किसान की बेहतरी, भलाई और तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे और हुकूमत पंजाब इस वक्त मौजूदा जो है वो भरपूर इक़दाम कर भी रही है, जिसकी अमली मिसाल इस वक्त आपके सामने है। इस वक्त हम वाटर मैनेजमेंट ज़िला लिया के दफ्तर में मौजूद हैं, ऑफिसर्स मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं और ये जो 2.5 लाख रुपए की फ़ी किसान सब्सिडी के हवाले से लैंड लेज़र लैंड लेवलर प्रोवाइड किए गए हैं और ये 6 की अभी हमने इनको हैंड ओवर किए हैं और ये बाकायदा बड़े शफाफ तरीके से कुरानंदाजी करके दिए गए हैं। अभी तक 40 जो हैं वो दिए जा चुके हैं, 6 हमने आज दिए हैं। टोटल ये 50 इनकी तादाद है। बकाया जो है जैसी मौसूल होते हैं वो भी किसानों को दे दिए जाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि किसान अपनी ज़मीन को प्रॉपर तरीके से लेवल कर सकते हैं, जिससे पानी की फराहमी बड़ी नॉर्मल और बचत वाली पानी के अंदर भी बचत की जो ज़मीनें हैं वो बेहतर अपना लेवल कर सकते हैं। जाहिद आपका शुक्रिया। रोही के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।